Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to learn could have usage Tamil sentences. Before going to see this video, if you want PDF version of all our videos, go and check our website. I will pin the website link in description box and first comment. So first sentence, you could have come. நீங்க வந்திருக்கலாம். In Tamil, நீங்க வந்திருக்கலாம். So could have, which means இருக்கலாம், that sound, இருக்கலாம், வந்திருக்கலாம், could have come, வந்து இருக்கலாம். Here the verb is so come, so வந்திருக்கலாம். Subject is நீங்க, நீங்க வந்திருக்கலாம். You should change only the subject. Suppose he could have come, அவர் வந்திருக்கலாம். So he means அவர், could have come, அவர் வந்திருக்கலாம். You should not change the verb format of the verb according to the subject. So அவர் வந்திருக்கலாம். She could have come, அவள் வந்திருக்கலாம். You could have come, நீங்க வந்திருக்கலாம். They could have come, அவர்கள் வந்திருக்கலாம். They means அவர்கள். So அவர்கள் வந்திருக்கலாம். So you are here going to change the subject, only the subject. அவர் வந்திருக்கலாம், நீங்கள் வந்திருக்கலாம், அவள் வந்திருக்கலாம், நாங்கள் வந்திருக்கலாம், like that. So next one, you could have come with us. நீங்கள் எங்க கூட வந்திருக்கலாம். With us, எங்க கூட. With us means எங்க கூட. You could have come with me. நீங்க. You could have, which means நீங்க. நீங்க என் கூட வந்திருக்கலாம். With me means என்னுடன் or else என் கூட. நீங்க என் கூட வந்திருக்கலாம். With us means எங்க கூட. With me means என் கூட. With him, நீங்க அவர் கூட வந்திருக்கலாம். With him means அவர் கூட. So நீங்க அவர் கூட வந்திருக்கலாம். You could have come with her. நீங்க அவ கூட வந்திருக்கலாம். நீங்க you could have come with them. நீங்க அவங்க கூட வந்திருக்கலாம். With them means அவர்கள் கூட. While speaking you can tell அவங்க கூட. நீங்க அவங்க கூட வந்திருக்கலாம், like that. He could have gone there. அவர் அங்க போயிருக்கலாம். So he could have gone. Gone means போ. So go present past participle gone. So go means போ. போயிருக்கலாம். Could have gone. போயிருக்கலாம். There means அங்க. Here the subject is அவர். அவர் அங்க போயிருக்கலாம். I could have gone there. நான் அங்க போயிருக்கலாம். She could have gone there. அவள் அங்க போயிருக்கலாம். They could have gone there. அவர்கள் அங்க போயிருக்கலாம். I could have called him. நான் அவரை கூப்பிட்டு இருக்கலாம். நான் அவரை கூப்பிட்டு இருக்கலாம். He could have called him. அவர் அவரை கூப்பிட்டு இருக்கலாம். She could have called him. அவள் அவரை கூப்பிட்டு இருக்கலாம். She could have. So அவள் அவரை கூப்பிட்டு இருக்கலாம். They could have called me. So here the subject is they. அவர்கள் called me. Me means என்னை. அவர்கள் என்னை கூப்பிட்டு இருந்திருக்கலாம். ஸோ கூப்பிட்டு இருக்கலாம் or else கூப்பிட்டு இருந்திருக்கலாம். Both are correct. You can tell either one of them. Then next one, they could have called me. அவர்கள் என்னை கூப்பிட்டு இருந்திருக்கலாம். So I could have bought a gift for him. நான் அவருக்கு ஒரு பரிசு வாங்கியிருக்கலாம். I could have bought. So buy means வாங்கு. I could have bought. நான் வாங்கியிருக்கலாம். A gift, ஒரு பரிசு. For him means அவருக்கு. I could have bought a gift for her. நான் அவளுக்கு ஒரு பரிசு வாங்கியிருக்கலாம். I could have bought a gift for you. For you means உங்களுக்கு. நான் உங்களுக்கு ஒரு பரிசு வாங்கியிருக்கலாம். She could have bought a gift for him. So she could have bought. அவள் வாங்கியிருக்கலாம். A gift, ஒரு பரிசு. For him means அவருக்கு. Or else அவருக்காக. அவள் அவருக்கு ஒரு பரிசு வாங்கியிருக்கலாம். They could have bought a gift for me. அவர்கள் எனக்கு ஒரு பரிசு வாங்கியிருக்கலாம். For me means எனக்கு. They could have bought. அவர்கள் வாங்கியிருக்கலாம். Then I could have studied well. நான் நல்லா படிச்சு இருக்கலாம். Study means படி. So here it says studied. Sorry. I could have studied well. நான் நல்லா படிச்சு இருக்கலாம். நான் நல்லா படிச்சு இருக்கலாம். Well means நல்லா or else நன்றாக. He could have studied well. அவர் நன்றாக படித்திருக்கலாம் or else அவர் நல்லா படிச்சிருக்கலாம். She could have studied well. அவள் நல்லா படிச்சிருக்கலாம். They could have studied well. அவர்கள் நல்லா படிச்சிருக்கலாம். அவங்க நல்லா படிச்சிருக்கலாம். She could have played properly. அவள் சரியாக விளையாடி இருக்கலாம். So properly means சரியாக. She could have played. அவள் விளையாடி இருக்கலாம். I could have played properly. நான் சரியாக விளையாடி இருக்கலாம். We could have played properly. நாங்க சரியாக விளையாடி இருக்கலாம். Next one, he could have finished the work early. அவர் வேலையை முன்கூட்டியே முடித்திருக்கலாம். Early means முன்கூட்டியே or else முன்னதாக, முன்பே. முன்கூட்டியே, முன்னதாக, முன்பே. You can use either one of them.
he could have finished. அவர் முடித்து இருக்கலாம். Finish means முடி. So could have finished முடித்திருக்கலாம். The work வேலையை. அவர் வேலையை முன்கூட்டியே முடித்திருக்கலாம். I could have finished the work early. நான் வேலையை முன்னதாக முடித்திருக்கலாம். நான் வேலையை முன்கூட்டியே முடித்திருக்கலாம். அவள் வேலையை முன்கூட்டியே முடித்திருக்கலாம். We could have finished the work early. நாங்க வேலையை முன்கூட்டியே முடித்திருக்கலாம். The next one, he could have sung a song. So he could have sung. அவர் பாடியிருக்கலாம். So sing past participle sung. So sing means பாடு. அவர் பாடியிருக்கலாம். A song ஒரு பாட்டு. A song means ஒரு பாட்டு. She could have sung a song. அவள் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கலாம். நான் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கலாம். அவங்க ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கலாம். We could have cleaned neatly. நாம் சுத்தமாக சுத்தம் செய்திருக்கலாம். Neatly means சுத்தமாக. We could have cleaned. நாங்கள் சுத்தம் செய்திருக்கலாம். Clean means சுத்தம். So we could have cleaned. நாங்கள் சுத்தம் செய்திருக்கலாம். Neatly means சுத்தமாக. I could have cleaned neatly. நான் சுத்தமாக சுத்தம் செய்திருக்கலாம். They could have cleaned neatly. அவர்கள் சுத்தமாக சுத்தம் செய்திருக்கலாம். The next one, they could have won the match. அவர்கள் போட்டியில் ஜெயித்திருக்கலாம். அவர்கள் போட்டியில் ஜெயித்திருக்கலாம். Match means போட்டி. They could have won. அவர்கள் ஜெயித்திருக்கலாம். I could have won the match. நான் போட்டியில் ஜெயித்திருக்கலாம். We could have won the match. நாங்க போட்டியில் ஜெயித்திருக்கலாம். He could have won the match. அவர் போட்டியில் ஜெயித்திருக்கலாம். Then you could have called me before you came. நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கலாம். You could have called me. நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கலாம். Called me means எனக்கு. நீங்கள் before you come. நீங்கள் வருவதற்கு முன்பு. While speaking you can tell வர்றதுக்கு முன்னாடி. You could have called me. நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கலாம். நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி. He could have called me before he came. அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கலாம். She could have called me before she came. அவள் வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கலாம். I could have bought there itself. நான் அங்கேயே வாங்கியிருக்கலாம். ஸோ buy means வாங்கு. I could have bought. நான் வாங்கியிருக்கலாம். There itself அங்கேயே. She could have bought there itself. அவள் அங்கேயே வாங்கியிருக்கலாம். He could have bought there itself. அவர் அங்கேயே வாங்கியிருக்கலாம். We could have bought there itself. நாங்கள் அங்கேயே வாங்கியிருக்கலாம். They could have bought there itself. அவர்கள் அங்கேயே வாங்கியிருக்கலாம். So I hope these sentences is useful for you. If it is so, please click the like button, share with your friends and family members who wants to learn Tamil. See you next video. Thanks for watching. Nandri.